વૈષ્ણવ વૈષ્ણવી શ્રોતા ચરણોમાં સાદર વંદન. શ્રી ભક્તિ ફાઉન્ડેશન પ્રેઝન્ટ ગીતા ચિંતન टीम ने अभिनंदन. हमारे हाथ की लकीरें भी कुछ खास है. हमारे हाथ की लकीरें भी कुछ खास है क्योंकि हम श्री द्वारिकाधीश के दास हैं. बोलो द्वारिकाधीश की जय. દ્વારિકાધીશ એક એવા પ્રેમી છે કે આ વિશ્વ ઇતિહાસમાં સૌથી પહેલો પ્રેમપત્ર આ પુરુષને મળ્યો છે. રૂકમણી માતાએ સૌથી પહેલો પ્રેમપત્ર એક ગુજરાતીને લખ્યો છે અને છે દ્વારિકાધીશ. सब मंत्र रुतंत्र क्रिया विधि से मुरली ध्वनि मंत्र प्रयोग बड़ा है. हरे कृष्ण सभी षट व्यंजन में अधरामृत मोहन भोग बड़ा है. जग में वो औषधि है ही नहीं, सब रोग से प्रेम का रोग बड़ा है. जिसे योगी पतंजलि ने बिरदा, उस योग से कृष्ण वियोग बड़ा है. प्रेमी ने एना प्रभु જ્યારે સામે હોય ને ત્યારે એને માણે જોવે, પણ એ ન હોય ને ત્યારે બધે જ દેખાય. યોગ સે ભી વિયોગ બડા હૈ. ગીતા યોગ શાસ્ત્ર છે, શ્રીમદ ભાગવત વિયોગ શાસ્ત્ર છે. એટલા માટે વ્રજના પ્રેમી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રાર્થના કરે, જય જય શ્રી રાધા રમણ, જય જય નવલ કિશોર, જય ગોપી चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर. વ્રજમાં જે ઠાકરને ચોર કહે છે, વ્રજવાસી કનૈયાને માખન ચોર, ચિત્ત ચોર, વસ્ત્ર ચોર, કેટલી બધી ચોરની ઉપાધિ છે. તો જે કૃષ્ણને વ્રજમાં ચોર કે છે, એ ચોરને ગુજરાતીઓએ શેઠ બનાવ્યા છે. સાંભળ્યા શેઠ કી જય હો. એટલે દ્વારિકાધીશને થાય કે આખી દુનિયાએ મને ચોર કીધો, પણ આ ગુજરાતના લોકોએ મને શેઠ બનાવ્યો. એટલે ગુજરાતનો દીકરો દુનિયાના ગમે ખૂણામાં હોય, મારે એને શેઠ બનાવવો જ રહ્યો. આપણને ગૌરવ હોવું જોઈએ કે આપણે દ્વારિકાધીશના, ગુજરાતના છે. આનાથી મોટી શું બીજી વાત હોય? તમે પ્રેમથી એ દ્વારિકાધીશના મુખ કમળનું વહેતું ઝરણું જ્ઞાન ગંગા અમૃત ગીતાનું રસ આસ્વાદન કરવા માટે આવ્યા છો, તો આપણા બધાની મનસ્થિતિ શાંત થાય, સત્વગુણમાં આવીએ. કારણ કે આપણે જમીએ ને પછી થોડો રજોગુણ આવે, થોડી આળસ આવે. આહાર એનું કામ કરે શરીરમાં. અને આ જ્ઞાન છે ને, એ રજોગુણ તમોગુણમાં ન લેવાય. સત્વત સંજાયતે જ્ઞાનમ. ગીતામાં કૃષ્ણ કહે છે કે સત્વગુણમાં સ્થિત થઈને
આ વિશુદ્ધ સત્વનું જ્ઞાન પામી શકાય. અને એટલા માટે એ વિશુદ્ધ સત્વમાં મનની સ્થિતિને લઈ જવા માટે એ વિશુદ્ધ સત્વમાં સ્થિત એ વાસુદેવનું કીર્તન કરવું પડે. સરળ ઉપાય, મનને શાંત કરવા માટે શામના કીર્તન કરશો 2 મિનિટ હૃદયથી કે પરાણે? પ્રેમથી. ભગવાન કહે છે જે પ્રેમથી મને ભજે ને એને હું દિવ્ય બુદ્ધિ આપું છું. ગીતામાં રાધા રમણા રાધા રમણા મેરે જીવન ધન રાધા રમણા રાધા રમણા એવરીવન राधा रमना मेरे जीवन में राधा रमना રાધા રમણા રાધા રમણા મેરે જીવન ધન રાધા રમણા राधा रमना राधा रमना मेरे जीवन की राधा रमना मेरे जीवन की राधा रमना મેરે જીવન ધન રાધા રમણા मेरे जीवन धन प्रेम से। राधा रमना મેરે જીવન ધન રાધા રમણા राधा रमना राधा रमना मेरे जीवन धन राधा रमना રાધા રમણા રાધા રમણા મેરે જીવન ધન રાધા જય હો બંસી વાલે કી मस्त रहूं मैं नाम में तेरे 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 तेरे संग जन्म जन्म के फेरे तुम संग जन्म जन्म के तेरे तेरे संग जन्म जन्म के ओ फेरे तेरे संग जन्म जन्म के तेरे तेरे नाम पे तेरे नाम पे तेरे नाम पे तेरे नाम पे जीना मरना मेरे जीवन धन राधा रमणा तेरे नाम पे तेरे नाम पे मरना मेरे जीवन राधा रमणा राधा रमणा राधा रमणा मेरे जीवन राधा रमणा
संग मेरे लागे रहना, तुम संग मेरे लागे नैना, तुम संग मेरे लागे नैना, तेरे बिन एक पल आए न चैना, तेरे बिन एक पल आए न चैना। मेरे मोहना, मेरे मोहना, मेरे मोहना, मोहना मेरे सजना, मेरे जीवन धन राधा रमना। हो राधा रमणा, राधा रमणा, मेरे जीवन धन राधा रमणा। राधा रमणा, राधा रमणा, मेरे जीवन धन राधा रमणा। राधे सरकार। हो ना चाहूं दुनिया के ही सहारे, ना चाहूं दुनिया के ही सहारे, ना चाहूं दुनिया के अब सहारे, ना चाहूं दुनिया के ही सहारे। तुम एक बार मिलो जो प्यार, तुम एक बार मिल जो प्यार। रूठे दुनिया, दुनिया तुझे अंगना, मेरे जीवन धन राधा रमणा। राधा रमणा, हरि हरि राधा रमणा, मेरे जीवन धन राधा रमणा। राधा रमणा, राधा रमणा, मेरे जीवन धन राधा रमणा, मेरे जीवन धन राधा रमणा। बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। राधे अरे बरसाना में, राधे राधे, कुंज गलिन में, राधे राधे, अरे वृंदावन में, राधे राधे, अरे यमुना तट पे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, अरे यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा। यमुना जी की ताले बोले श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। ओ श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। अरे मधुबन जी के मोर बोले श्री राधा राधा। मधुबन जू के मोर बोले श्री राधा राधा, अरे निधिवन जू के बंदर बोले श्री राधा राधा। निधिवन जू के बंदर बोले श्री राधा राधा, गोवर्धन पर्वत भी बोले श्री राधा राधा। गोवर्धन पर्वत भी बोले श्री राधा राधा, श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री राधा राधा। श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री
बोलो राधा रानी की जय हो। हम कृष्ण का नाम लेते हैं, लेकिन कृष्ण को प्राणों से जी जो प्रिय है, ऐसी उनकी प्रिया श्री राधा का नाम लेते हैं, तब श्याम हम पर ज्यादा प्रसन्न होते हैं। राधा नाम लेते ही मिट जाए भव बाधा, और राधा के बिना काना आधा। इसलिए गीता चिंतन, गोविंद के दिव्य संदेश का जब हम कुछ मंथन करने जा रहे हैं, तो हमें शक्ति की, बुद्धि की आवश्यकता है, और ये श्री राधा के पास मिलती है। क्योंकि राधा रानी पूर्ण शक्तिमान कृष्ण की आह्लादिनी, आनंद देने वाली शक्ति है। मानो કે ન માનો, જાણો કે ન જાણો, આપણે બધા ભગવાનને જ પ્રેમ કરીએ છીએ. તમે તમારા પુત્ર, પરિજન, પરિવાર, મિત્રોને પણ પ્રેમ કરતા હશો. એનું કારણ પણ કૃષ્ણ છે, ઠાકુરજી છે. એ પરમાત્મા રૂપે હૃદયમાં બેઠા છે. જો એ ત્યાંથી નીકળી જાય ને તો આને આપણે ઉપાડીએ. આપણને ખબર નથી, પણ અલ્ટિમેટ આપણે બધા જ ભગવાનને પ્રેમ કરીએ છીએ. હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછું કે અહીંયા કોઈ હોલમાં એવા વ્યક્તિ છે જે દુઃખી થવા માંગે છે? કોઈએ માંગ્યું ભગવાન આગળ કે પ્રભુ એક વર્ષથી હમણાં કા બહુ માર્કેટ સારું હાલે, થોડુંક આપો ને દુઃખ, એવું કોઈ કીધું? સપનામાં કોઈ કહીએ કે ખરું? કોઈ કહીએ કે પ્રભુ હમણાં બહુ જીવી ગયો, આજ ઉપાડ લ્યો. મરવું કોઈને ગમે? દુઃખ કોઈને ગમે? સપનામાં ન ગમે. ઘણા આપણા દેશી માણસો કહેતા દુશ્મનને ન દેતા, એવું કહેતા ગઢા લોકો. આ વસ્તુ તો પછી તમને સુખ ગમે છે, દુઃખ નથી ગમતું. મતલબ સુખ અને આનંદ ચોખ્ખી જ વાત છે, ગમે છે. મતલબ તમને મૃત્યુ નથી ગમતું એટલે જીવન ગમે છે, સીધી વાત છે. મને તમને અસત્ય નથી ગમતું, જૂઠ નથી ગમતું, સત ગમે છે. કોઈને કીધું હોય કે તમે કોઈ દી ભગવાન આગળ એવું માંગ્યું, પ્રભુ હું બહુ બુદ્ધિમાન છું, થોડોક મને મૂર્ખ બનાવી દો? કોઈ કે ખરું? મૂર્ખને આપણે કાઠિયાવાડીમાં બહુ સરસ શબ્દ છે, હોકો. પેલા વડીલો અમુક પીતા ને અમુક અવશે. જો કે પીતા ઈ જ હોય, કઈ લાંબો ફરક તો નહીં. होको कोई मूर्ख रहना नहीं चाहता, सब बुद्धिमान बनना चाहते हैं. उसको संस्कृत में चित्त कहते हैं, ज्ञान को चित्त कहते हैं. और जो असत है, ये संसार की वस्तु, व्यक्ति क्षणिक है, नश्वर है, उसको भी कोई नहीं चाहता. हम चाह रहे हैं, ये हमारी मूर्खता है. अल्टीमेट हम सब सनातन वस्तु चाहते हैं, मतलब सत्य चाहते हैं, चित्त चाहते हैं, आनंद चाहते हैं. तो भैया बताओ, सच्चिद आनंद है कौन? कृष्ण, अंदर बैठा हुआ परमात्मा. आप और हम जानते नहीं है, मानते भी नहीं है, लेकिन वास्तव में हम सच्चित आनंद को चाहते हैं. अगर आप बुद्धि को चाहते हो, सत्य को चाहते हो, आनंद को चाहते हो, तो आप कृष्ण को ही चाहते हो, लेकिन पता नहीं है आपको बस. और इसी का पता बताने संत लोग आते हैं हमारे जीवन में. एक देशी बात कहूं, छे छता નથી, નથી છતાં છે, છે છતાં છે, અને નથી છતાં નથી. લો કયો? कल कहा था ना हमने, इसी बात को हिंदी में भी कहा गया है कहूं तो है नहीं, और नहीं कहूं तो है. इस है नहीं के बीच में कुछ ना कुछ तो है. बात वही है, कहने का अंदाज अलग है. छे छता નથી અને નથી છતાં છે, છે છતાં છે અને નથી છતાં
નથી. આ ઓલું છે, ઓલું. આપણે કાઠિયાવાડી કાંઈ ન સમજે ને, તને ઓલું કહું, એ ઓલું કયું? ઓલું. આ ઓલુંનું એક દ્રષ્ટાંત છે, પણ એ મારે ત્યાં નથી કહેવું. કાગબાપુનું ઓલું, એ જે પેલા નામ બોલ્યો ને મૂર્ખ હોકા, એ ઓલું. એટલે કોઈ પણ કે નહીં ઓલ્યા એટલે સમજી લેવાનું ઈ. શરીર, ધન, પરિવાર, સગા સંબંધી છે છતાં નથી. યાદ રાખજો, શરીર છે અત્યારે, ધન સંપત્તિ છે, હગાઈ છે, આપણે છે, પણ ભવિષ્યમાં સાચું ખોટું છે છતાં નથી. શાસ્ત્ર કહે છે અને સંતો એને સરળ કરે કે પરિવાર, ધન અને હગા પ્રકૃતિએ, પરમેશ્વરે તમને લઈ લેવા જ આપ્યા છે. આ શરીર આપણને આપ્યું છે, કાયમનું નથી, લઈ લેવાના છે. હગાઈ, અને અમુક તો કહેતા છે કે જલ્દી લઈ લો આ હગા, કારણ કે હગા હોય એ વાલા ન હોય. વાલા બનવું એના હાથમાં હોય, પણ એ આપણી જેવા હોય, આપણે વાલા ન હોય. છે છતાં નથી. યાદ રાખવા જેવું. आप यहां पर मालिक नहीं हो, मेहमान हो, कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए. मालिक बनने का प्रयास करोगे, मार खाओगे माया के द्वारा, क्योंकि ये माधव का है सब कुछ. हाथ बार કેટલા નામે ફરી ગઈ છે, આપણે 150 માં હોય હો કદાચ. હું 150 માં એટલે કહું છું તમને એટલું સાંભળે, કમસે કમ 1000 વર્ષનું. બાકી અનાદિ કાળથી સૃષ્ટિ હાલી આવે છે. સત્ય સત્ય હે, એટલે આપણે કોઈ નામે નથી કરી દેવાનું, પાછું આપણે જ રાખવાનું છે, પણ એનું અભિમાન નથી કરવાનું. મારો મુદ્દો એ છે. આ કહીને પાછું મારે કઈ જોતું નહીં. તમને આ પાછું માગશે હમણાં 2 વીઘા, અરે રાખો ભાઈ, હારે લઈ જાઓ. તમને ભાઈ અમુકને વેમ હોય. ના ના, હું તો ખાલી શાસ્ત્રનું સત્ય કહેવા માંગુ છું. કંઈક રાજા ને કંઈક રાજ્યા, છોડી હાલ્યા સંસાર, હેતે હરીનો રસ બીજી. સંસાર ધુમાડાના બાચકા. કેવી સરસ વાતો દેશી ભાષામાં વેદને વાણીમાં ઉતાર્યા આપણા સંતોએ. આપણે બહુ સાંભળ્યા, ગાયા, પણ સમજ્યા નહીં. અને જેને જીવનમાં બીજાને સમજાવવા નક્કી કર્યું હોય એ સમજશે નહીં. સમજવાની તૈયારી હોવી જોઈએ, ત્યારે સદગુરુની કૃપા વરસ. ઘણીવાર આપણે આવા સત્સંગ કાર્યોમાં જતા હોય ને, તો એ જાણવા સમજવા નહીં, એને જાણવા સમજવા જતા એ કેટલું જાણે જોઈ. બાકી અમે બધું જ જાણીએ છીએ, પણ તમે કેટલું જાણો છો એ ચેક કરવા એવા છે. એટલા માટે કહે છે, ચલો જાય સત્સંગ મેં તજી મમતા અભિમાન. મોહ, મમતા અને અભિમાનના જોડા બહાર કાઢવા પડે. અહીંયા તો સમર્પણનો રસ્તો છે ભાઈ. દરિયાદિલ દ્વારિકાધીશની દરબાર છે, જ્યાં સુદામાને તાજ બનાવીને માથે ચડાવવામાં આવે છે. અને બાકી અભિમાનમાં 4 મોઢા લઈને સોનાના મુકુટમાં બ્રહ્મા આવે ને, તો એ દ્વારિકાધીશના દરબાર એને અંદર ન આવવા દે. પ્રેમ કે દરબાર, હરિના તો અહીંયા સમર્પણનો માર્ગ છે. બહુ સરસ વાતો જીવનમાં શીખવા જેવી છે. मेहमान है, मालिक नहीं. प्रभु ने दिया है, आनंद करो, सेवा में लगाओ, और देगा. ये વધારે આપશે. છે છતાં નથી, પણ છે છતાં છે. જો આપેલી વસ્તુને આપણે ભગવાનની સેવામાં લગાડે તો અહીંયા છે, અને જ્યાં જઈ ન્યાય છે. જે વસ્તુ છે છતાં નથી, પણ જે સદાની માટે છે એની પાસે લગાડી દેવામાં આવે, એટલે ભગવત કાર્યમાં જે ધન, તન, મન લાગે ને, એ રિયલ ઇન્વેસ્ટ છે. આપણે બધા ઇન્વેસ્ટરો અત્યારે જો કે રહ્યા નથી ઇન્વેસ્ટરો, અને ઇન્વેસ્ટ કર્યા જેવું નથી. અત્યારે તો આપણું મૂળગા હાથમાં આવે ને તો ગંગ ના યાર. છેલ્લે બધું વેસ્ટ જ છે. પણ જો
1000 હાથવાળો જેને દીધું છે એની સેવામાં લાગી ગયું તો રિયલ ઇન્વેસ્ટ છે. કારણ કે આપણા દ્વારિકાધીશ પાછા ત્રાજવા લઈને નથી બેતા. એ તો રાઈ જેવડી સેવા કરો ને, રાઈ જેવડી, રાઈના દાણા જેવડી, હિમાલય જેવું પાછું વાળે. એને રાખવાની આદત નથી. એ દેના બેંક છે, દેના બેંક. આપણે લેના બેંક ઓલવેઝ. અને અહીંયા દેના બેંક હશે તમારા સુરતમાં, પણ એ તમારા જમા હોય તો જ આપે. રવિવારે તો ઈ ન આપે હોય તો. પણ કૃષ્ણ ઓલવેઝ દેના બેંક છે અને ઇતિહાસ પ્રમાણ છે. તો છે છતાં નથી, પણ જે નિત્ય છે એની સેવામાં લગાડવામાં તો અહીંયા છે અને છે છતાં છે. તો પછી ઓલું નથી છતાં છે ઈ હું વસલું. છે છતાં છે સમજાણું, નથી છતાં છે સમજાણું, પણ નથી છતાં છે ઈ શું? દેખાતું નથી. ઈ છે મારા ને તમારા કરેલા કર્મનું ફળ, જે તમને અત્યારે દેખાતું નથી પણ મળશે. કરેલા કર્મના બદલા દેવા રે પડશે. પનબાઈ ગંગા સતી સરળ ભાષામાં સરસ વાત. નથી દેખાતું તમને, પણ એ છે. એ પાપ પુણ્ય જે કાંઈ હોય એના ફળ છે. સમજદાર સમાજ બેઠો છે એટલે બહુ વ્યાખ્યા કરવાની જરૂર નથી, પણ આ સત્ય સિદ્ધાંત છે. અને નથી છતાંય નથી એ માયા છે. ભગવાન છે અને છે, માયા નથી અને નથી. અહીંયા નથી ને ભગવાનના ધામમાં નથી. બહુ સરસ વાતો. એક સાધુ જાતા હતા. તમને એક બીજો દાખલા સમજાવું. કોઈ પણ દ્રષ્ટાંતથી સિદ્ધાંતની પુષ્ટિ થાય. એક સાધુ જાતા હતા, એવામાં એક રાજાનો રાજકુમાર સામે મળ્યો. એટલે સાધુએ કીધું, રાજપુત્રમ ચિરમ જીવમ. રાજપુત્રમ ચિરમ જીવમ. ચિરમ એટલે વધારે, લાંબો કાળ. અચિરમ એટલે ક્ષણ. થોડો ઈકો ઓછો કરો હજી. અચિરમ એટલે ક્ષણિક અને ચિરમ એટલે વેરી લોંગ, લાંબુ. ચિરમ જીવમ એટલે ઘણું જીવો, લાંબુ જીવો. આવું કોને કીધું? સાધુએ રાજકુમારને. હવે સાધુની યારે એનો શિષ્ય હતો છેલ્લા. એ ખુશ થયો, ગુરુજી દયાળુ છે, આશીર્વાદ આપે છે. રાજપુત્ર ચિરમ જીવમ. એવામાં એક મુનિ યોગી જેને સંસાર છોડી દીધો છે, વૈરાગી છોકરો સામે મળ્યો, વૈરાગી. એટલે સાધુએ કીધું, મા જીવમ મુનિ પુત્રકમ. અત્યારે મરી જાય. બોલો છેલ્લો ચક્રે સીડ્યો કે આ ગુરુજીનું ફરી ગયું કે હું. ઓલા રાજકુમારને કે છે ઘણો જીવો, અને ઓલા મુનિ યોગી વૈરાગીને કે છે અત્યારે જ મરી જા. રાજપુત્ર ચિરંજીવમ મા જીવમ મુનિ પુત્રકમ. એવામાં એક હરે કૃષ્ણ કે રામનો સનાતન ધર્મી કોઈ પ્રેમી ભગત મળ્યો. ભગત એને જોઈને સાધુએ કીધું, જીવ કે મર ફાવે ઈ કર. ઓલાને કીધું જીવ, બીજાને કીધું મરી જા. સાધુ જે વૈષ્ણવ હતો એને કીધું જીવ કે મર જે કરી. એવામાં એક શિકારી કસાઈ જે પક્ષીઓને જંગલમાં મારતો હતો ઈ સામો મળ્યો, અને સાધુએ કીધું મરે નહીં જીવે નહીં. સાધુના મુખમાંથી વચનો નીકળી ગયા. ઓલો શેલાને પ્રસાદ ન બચ્યો. શેલો સુરતનો હતો, આધાર કાર્ડ સુરતનો હતો. આપણી બધાની માનસિક સ્થિતિ કેવી છે ખબર? તમને પાસે આવીને કહો, એક મિનિટ અહીંયા આવો તો, તમને છે ને એક વાત કેવી હતી, પછી જોવો તમારે એક પછી કહીશ, પછી અને પછી તમારે થાય ચાલુ ખાય નહીં. ઓલી વાત કઈ કાંઈ નહીં, હરે કૃષ્ણ કહેવાતા. લ્યો, તમને કીધું તમારા વિશે ઓલા બેન કઈક કઈક કહેતા હતા, અને પછી જે આપણા મનમાં ઈ શું હશે? આપણા મનની અરે જે હોય આપણને, પણ આપણું મન આપણા હાથમાં નથી. એમ ઓલો જે શિષ્ય હતો ને સુરતનો આધાર કાર્ડ વાળો, એ આશ્રમે પોગતા પોગતા ગુરુજીને કે આ મને સમજાતું નથી, તમે આવા બધાને અલગ અલગ આશીર્વાદ કેમ આપ્યા? આની પાછળનું રહસ્ય શું છે?
એટલે પછી આ છે નથી વાળી વાત આવી. એણે કીધું કે ઓલો રાજાનો દીકરો છે અને એને મેં કીધું ઘણું જીવો, કારણ કે રાજા રાજકુમાર હતો રાજાનો દીકરો. એના ઘરે ધન સંપત્તિ, નોકર ચાકર, સુખ સુવિધા, કાંઈ તાણ નથી. પણ છે ને એ ભક્તિ કરતો નથી, આત્માનું કલ્યાણ કરતો, ભોગ કરે છે, જલસો કરે છે, મોજ કરે છે, મોજ. આ તમને ખબર છે સુરતમાં લોકો જલસા કરે છે? કરવા જોઈએ? કરવા જોઈએ કે નહીં? હા કે ના? હા પાડો ને યાર, કરવા જોઈએ. મોળા હું પડો છો? અત્યારે નહીં કરો ક્યારે કરશો બતાવો? આમ નામ આવી ગયું કોરોના, બજાર બેસી ગયું, હતા તાર નોકરી લેવા જોઈએ? હજી ગાળો છે નહીં, વહી રહી જાઉં. જલસા કરવા જોઈએ, મોજ કરવી જોઈએ કે નહીં બતાવો? મોજમાં તો રહેવું જોઈએ. ઓલા ગળા ફાડે સંતો બિચારા, મોજમાં એ પોતે ન હોય. જે નક્કી કર્યા એ ન આપો એ પાછો મોજમાં ન હોય. કહેતા હોય મોજ માર્યો, પણ તું રે ને પેલા કોરી મોજ થાય નહીં, આપણને ખબર. મોજમાં રહેવું જોઈએ કે નહીં માતાઓ? તમને ખબર છે જલસા અને મોજમાં શું ફરક છે? જલસા અને મોજ એટલે શું? પોતાના પૈસે કરાય અને મોજ કહેવાય, બાપાના પૈસે કરાય અને જલસા કહેવાય. તમે શું કરો છો મને ખબર નથી. ઉદાર બનો, ઉડાવ નહીં. જલસા કરાય, મોજ કરાય, પણ લેણું કરીને ન કરાય, એમ મારું કહેવાનો મુદ્દો. આપણા હોય તો કરાય, બાપાના હોય તો વાંધો નહીં. ઋષિને થયું કે આ આટલી મોજ કરે, ભોગ કરે, અને જેવો મરશે ને એટલે એના કર્મ ભોગવવા એને નરકમાં જવું પડશે, નિમ્ન યોનિમાં જવું પડશે. એટલે એને આશીર્વાદ આપ્યા તું જીવતો જ રે, જીવતો રોજ રે, મરે જ નહીં. કારણ કે મર પછી આ તારે છે નહીં, તારે દુઃખી થવાનું છે. આ ભોગ ભોગવા છે ને એના બિલ ચૂકવવાના છે તારે કર્મના. એટલે મેં એને કીધું કે જેટલું ખેંચી લે એટલું સારું. અને ઓલો જે વૈરાગી હતો ને, યતિ જે હામો મળ્યો હતો, જે તપ કરતો હતો વનમાં રહીને ભોગનો, એને કીધું કે તું, કારણ કે એ મરી જાય ને એટલે એની માટે વૈકુંઠ હતું. કારણ કે એની તપસ્યાના ફળ ઉચ્ચ લોકમાં, સત્યલોક, સિદ્ધલોક, બ્રહ્મલોકમાં, ખબર નહીં જ્યાં એની ગતિ થાય ને. પણ આ બિચારો હળદર વગરનો હેરાન થતો હતો, એની ગતિ થશે. એટલે એને કીધું કે તું અત્યારે જ મરી જા. અને ઓલો જે ભગત હતો, ભગતને તો અહીંયા ખીસડીને અહીંયા નાસવાનું, ન્યાય નાસવાનું, જીવે તોય વાંધો નહીં, જાય તોય. જે કૃષ્ણ નામ જપે, કીર્તન કરી, તો અહીંયા માળા કરવાનો, ને અહીંયા કીર્તન કથા અને ભક્તિ ને સેવા કરવાનો, ન્યા જાય તોય એ જ કરવાનો. એટલે તું જીવ તોય વાંધો નહીં, મર તોય વાંધો નહીં. અને ઓલો જે કસાઈ હતો, જે શિકારી, એને કીધું તું મરઈમાં અને જીવમાં. હરે કૃષ્ણ, પધારો. ગોવિંદ દાદા ધોળકિયાનું સ્વાગત કરીએ એકવાર મહામંત્રથી. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ, રામ રામ હરે. પ્રણામ દાદા, પધારો. જય શ્રી કૃષ્ણ. બોલો દ્વારિકાધીશ કી જય. સીતારામ લક્ષ્મણ ભક્ત હનુમાનજી મહારાજ કી જય. સરસ ગુરુજીએ સમજાવ્યું કે જે અહીંયા હત્યા કરે, હિંસા કરે, એ અહીંયા રહેશે તો એ જીવોને દુઃખ દેશે, અને જ્યારે એ મરશે ત્યારે એના કરેલા કર્મોના ફળ એને નરકમાં ભોગવવા પડશે, યાતના શરીરમાં. એટલે સાધુ શું કરે, એ કે તું જીવમાં તો જીવ તો નથી કામનો, અને મર તોય નથી કામનો. જો સંતોની નાની નાની વાતો છે ને, એ માના ધાવણ જેવી કામ કરે. એટલા માટે ભગવદ્ ગીતા છે ને, એ આપણા ઘરે કેવલ અલમારીમાં કે એમાં નહીં, એને દિલમાં રાખવાની જરૂર છે. હું તો કહું છું કે આપણા વૈષ્ણવ હોય ને એમાં ગુજરાતી હોય, આપણા દ્વારિકાધીશના મુખથી નીકળેલું આ અમૃત એને લોહીની જેમ નસ નસમાં જવું જોઈએ, એક એક શ્લોક. પછી એની માટે આઠે પોર આનંદ છે. તસ્યાહમ સુલભ પાર્થ યોમા સ્મરતિ નિત્ય છે. કૃષ્ણ કહે છે કે હે પાર્થ, એને હું સુલભ છું જે મારું સ્મરણ કરે છે.
ભગવદ્ ગીતાના વાક્ય વચન અને કૃષ્ણમાં કોઈ અંતર નથી. વ્યક્તિનું જેટલું મહત્વ છે એટલું જ એના વક્તવ્યનું છે. એના વક્તવ્યથી જ વ્યક્તિની મહિમા છે. અને આપણે ભગવાનને માનતા હોઈએ તો ભગવાનની વાત માનવી બહુ જરૂરી છે કે નહીં? કોઈ પત્ની એમ કે હું મારા પતિને બહુ માનું છું, તો પતિની વાત માનવી જરૂરી છે. પતિ બિચારો ઠાક્યો પાક્યો ઘરે આવીને કે બહુ ભૂખ લાગી છે, રોટલી કરી દે. એ કે હું તમને બહુ માનું છું પણ રોટલી નહીં કરી દો. લે, તો પતિ કે કામ કરીને ખીચડી કરી દે, હાલ છે મારે તો. એ ખીચડી નહીં કરી દે, હું તમને બહુ પ્રેમ કરું છું. અલી તું એ કઈ વાત તો માનતી નથી, મારખે કઈ બીજું બતાવો. પ્રેમ મતલબ શું? જેને આપણે માનીએ મતલબ શું? લવ મીન્સ કેર. તમે પ્રભુને પ્રેમ કરો છો, પ્રભુના સંબંધે પ્રત્યેક આત્માને પ્રેમ કરો છો, તો એની કેર કરવી, એને સંભાળવા. વિધાઉટ કેર વોટ ઇઝ લવ? ધેટ ઇઝ લસ્ટ. આ કંઈક તમારી કામ સ્વાર્થ હશે. પ્રેમ જ્યાં હોય ત્યાં સમર્પણ હોય, ત્યાં ત્યાગ હોય. અને કૃષ્ણ આપણને અકારણ પ્રેમ કરે છે, યાદ રાખજો. આ પ્રેમ કરવો, કરુણા કરવી, આ કૃષ્ણનો ધંધો નથી. ધંધો માણા બદલે, ડબલ મેચ સિંગલનું કરે. આ એનો સ્વભાવ છે. સ્વભાવ માણાનો જાતો નથી. કરુણા કરના, પ્રેમ કરના, એ કૃષ્ણ કા સ્વભાવ है. અને તમને એક સરળ દાખલો આપું. તમે જુઓ, કોઈ પણ આપણા પરિવારમાં હોય, સમાજમાં હોય, આપણને ખબર પડે કે આ માણસ ખોટો છે, કપટ કરે છે. પછી આપણને જેટલું એના પ્રત્યે જે આદર હોય, ભાવ હોય, એ ઘટી જાય. ઘટે કે નહીં? બતાવો. સીધી વાત છે. કોઈ માણસ ખોટું બોલતો હોય, ખોટું કરતો હોય, અથવા કપટ કરતો હોય, ઈર્ષા આપણી કરતો, તમને ખબર પડે. ન ખબર પડે ત્યાં સુધી તો આપણે, ખબર પડ્યા પછી સજ્જન માણસ પાછો બાંધે નહીં અને નિંદાય ન કરે, એ પ્રણામ કરે. પણ અંદરથી આપણને જે ઉમળકો, જે ભાવ હોય એ રહે નહીં. પછી આપણે સંતોની વાત આવીને સિયા રામમય સબ જગ જાની કરવું પ્રણામ જોરી જુગ પાણી કરવું જોઈએ. કારણ કે રામને રાજી કરવા છે, આને નહીં. क्योंकि संतों को भी ये जो त्याज्य वस्तु है ना, वो पाप है, पापी नहीं. और पापी कोई सब विशुद्ध है. पाप तो संग में आके हो गया. पाप धोना है. આપણને નફરત પાપથી છે, પાપીથી નહીં. પાપીને તો સંતોએ કરુણાઓ કરી છે. કારણ કે કોઈ સદાકાળ માટે પાપી નથી. સમજવા જેવા મુદ્દા છે ભક્તો. ભગવદ્ ગીતાના ચિંતન ઉપર કંઈક આપણે મંથન કરી રહ્યા છે. એમાંથી પ્રેમ ભક્તિના મોતી અમૃત કાઢવાના છે. અને આપણા ઘરની વાત છે. તો પ્રેમ, ભગવાનને પ્રેમ કરીએ છીએ, માનીએ છીએ, તો એની વાત માનીએ. અને જુઓ કૃષ્ણ કેટલો પ્રેમ કરે છે. હું તમને એ દાખલો દઈ રહ્યો છું કે ભગવાન જાણે છે કે આપણે ઘણીવાર ખોટું બોલતા હોઈએ છીએ, ભાવે અભાવે બોલવું પડતું, આપણે કપટ કરતા હોઈએ છીએ, તોય આપણને બેહદ પ્રેમ કરે છે. પ્રેમ કરે એટલે આપણને શરીર આપ્યું છે, જીવન આપે છે, શ્વાસ, બધું જ કેર કરે છે કે નહીં? આપણી બતાવો. આપણે એની જગ્યાએ હોય તો શું કરીએ? અમારા ગુરુજી કહેતા કે મનુષ્યોની અંદર, દેવતાઓની અંદર, કે બધાની દયા ભેગી કરો ને, ચર અચાર બધા જીવોની દયા ભેગી કરો, ત્યારે એ કાનમાં નાખવાની બોટલ હોય ને, શીશી, એટલી થાય. અને એની સામે ઠાકોરજીની, કૃષ્ણની દયા છે ને, એ સમુદ્ર સમાન છે. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ. આપણને 2-5 ટીપા, 2-5 પરિવાર કે એમાં નાખીને પૂરી થઈ જાય દયા. અને એમાંય જયારે આપણું ધાર્યું ન કરે, અવળું કરે, એટલે આપણી દયા હુકાવા માંડે. પણ આપણે જન્મો જન્મથી ભગવાનથી અલગ થઈને સંસારમાં ભોગ ભોગવીશ, એને ભૂલી ગયા છે. પણ મારી ભૂલો ને ભૂલનારા, તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. કરવું રોજ 86,400 સેકન્ડ તમને ભગવાન આપે છે. ગણી લેજો. 24 કલાકનો દિવસ હોય ને, એમાંથી 2 સેકન્ડ રામ બોલવાનો ગાળો નથી માણસોને. અને અમુકને બોલતાય શરમ આવે છે. બોલો. બાકી જો હમણાં બીજાની વાત કરવાની હોય તો વારો ન આવવા દે તમે. અને કીર્તન થતા હોય એને એમ થાય કે અમારી વહી જાય, તારી સેજ નહીં, કર તો કઈક વધે. હરીને ભજતા નથી કોઈની લાજ જતા નવ, નરસૈયો અમથું ગાઈને ગયો હોય ભક્ત.
इसलिए पूरी दुनिया है जो हद में अच्छी लगती है, लेकिन ये बंसी वाला है जो बेहद अच्छा लगता है. જી જાનથી તમારી ને મારી અંદર નિકટ ગમે એટલા કોઈ હોય ને, પણ ભગવાન જેટલા નિકટ કોઈ, કારણ કે એ હૃદયમાં રહે છે અને જીવાત્માને એટલો પ્રેમ કરે છે કે એ ગમે એ યોનિમાં જાય આત્મા, પરમાત્મા એની હારે ના રહે. બતાવો. અને શેની માટે છે? આપણું કલ્યાણ કરવા, આપણી સાક્ષી, આપણને શક્તિ, ભક્તિ, બુદ્ધિ, મત, સ્મૃતિ, જ્ઞાનમ, પોહનમ છે કોણ આપે છે? આપણે બધા સવારે સુઈએ ને જેવી આંખ ખુલે અને બધું જ યાદ આવી જાય. મત સ્મૃતિ, દ્વારકાધીશ કહે છે કે હું આપું છું. 15મા અધ્યાય પુરુષોત્તમ યોગનો 15મો શ્લોક, સર્વસ્ય ચાહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો મત સ્મૃતિ, રિમેમ્બર પાવર આઈ ગઈ, હું આપું છું. જો ન આપે તો કોને કેટલા ઉછીને આપ્યા તો આપણે જ રહી જાય ને, હમણાં કેટલા લાભ લઈ જાય પડા. અને આપણે સૂતા હોય ત્યારે મર્યાદા સમાન છે, કઈ ખબર નથી, પણ ભગવાન સ્વિચ ઓન કરે છે. સ્મૃતિ, જ્ઞાનમ બધું એ આપે છે. એટલે નરસિંહ મહેતાએ કીધું, આંખ મારી ઉઘડે ત્યાં સીતારામ દેખું. આંખ મારી ઉઘડે તો શા પેપર ટીવી દેખું એમ કીધું, અને આપણે શું ચાલુ કર્યું? સીતારામ દેખું. અને આંખે ઈ જ ઉગાડે છે. બાકી આપણે વાતો કરીએ છીએ, કાલ તો અમારે હારે હતા, તે સાંજે કે અટેક આવ્યો, બંધ થઈ ગઈ આંખ. આપણે હા વાતો કરીએ છીએ કે નહીં? આપણી ખોલી એની દયા નથી, તો પછી જેને આંખ ખોલી સૌથી પહેલા એને જોવા જોઈએ કે મોબાઈલ જોવો જોઈએ? પ્રભાતે વોટ્સએપ દર્શનમ, શું કરશું બતાવો? શું કરવું જોઈએ? પ્રભા કોના દર્શન કરવા જોઈએ? ઘણી વાતો છે. સમજદાર સમાજ હોય, ઈશારા કાફી હોતા. કરોડો મુખેથી કહો ને તો એ કૃષ્ણએ કરેલા ઉપકાર હું તમે ગણી ન શકીએ. એટલે આની મહિમાનું વર્ણન તો વેદ, અનંત શેષ, શિવ ને શારદાય નથી કરી શકતા, પણ આને વંદન કરી શકાય. એટલે અર્જુને એ જ કીધું, પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામમ પવિત્રમ પરમ ભવાન પુરુષમ શાશ્વતમ દિવ્યમ આદિ દેવ અજમ વિભુ. હું તમને શું કહું? મારા વંદન છે તમને. અર્જુને તો જોયું, તમે વિશ્વસ્ય પરમ નિધાનમ, હું જોઉં છું કે આ વિશ્વ તમારામાંથી નીકળે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મૂળ છે અને આપણા હૃદયમાં છે, અને એટલા માટે જ આપણો હાલે છે. બાકી જેવા પરમાત્મામાંથી નીકળે ને આત્મા, એટલે મેં કીધું તો આપણે કરોડોના છે કાલ, પણ 250માં કોઈ ન લે આપણને. 250 રૂપિયા આપણે અહીંથી કોઈ જગ્યાએ આને ઉપાડો કે અડીને નાવું પડે, આમાં કેમ ઉપાડવા? આપણી કિંમત ભગવાને કરી છે. અનમોલ માનવ દેહ આપ્યો છે, અને એ ભગવાનને જાણવા સમજવા માટે મામ વેતી તત્વત કૃષ્ણ કહે છે, ત્યક્તવા દેહ પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સ્વર્જ. કેવલ મને જાણવા માત્રથી તું પામી જાશ, કર્મ બંધન જન્મ બંધનમાંથી છૂટી જાશ. માનવ જીવન પશુ પક્ષી ઘોડે, કૂતરા બિલાડા ઘોડે ખાવા પીવા ઊંઘવા નથી મળ્યું. સમજવું પડશે આપણે. જીવસ્ય તત્વ જિજ્ઞાસા વેદાંત સૂત્ર કહે છે. એટલા માટે ભગવદ્ ગીતાના ચિંતનમાં બેઠા છો ભક્તો, દાસ તમને કોઈ ઉપદેશ નથી દેતો, હું ગુરુય નથી, પણ હું ગુજરાતી છું. મારા ભાઈઓને સંદેશ દેવાથી હું મારી જાતને આપું છું, કારણ કે ઠાકોરજી કહે છે બોધ યંત પરસ્પરમ, આપણો ધર્મ બને છે. એકબીજાને પ્રભુનું સ્મરણ કરાવવું ને આનથી મોટી કોઈ સેવા નથી આત્માની. જે આત્મા ભગવાનને ભૂલીને ભવસાગરમાં ભમે છે, એ આત્માને ભગવાનનું સ્મરણ કરાવવું ને આનથી મોટી કોઈ સેવા નથી. અને એ સેવા જે કરતા હોય એ વંદનીય છે. એવાની કંઈક સેવા થઈ જશે ને તો મારો ઠાકર રાજી થશે. અને ગીતામાં કહી ગયા છે કે જે મારા જ્ઞાનનો પ્રચાર કરે, ન તસ્માત મનુષ્યેષુ કશ્ચિન મેં પ્રિય કૃતમ, ત્રિવાચા કહીને ગયા છે. ગીતાના જ્ઞાનનો પ્રચાર કરે એનાથી પ્રિય કોઈ મને હતું નહીં, છે નહીં, થશે નહીં. બતાવો. મતલબ ગીતા મેં હૃદયમ પાર્થ, ગીતા મેં સાર ઉત્તમમ, ગીતા મેં પરમમ ગુહ્યમ, ગીતા મેં પરમો ગુરુ. વૈષ્ણવ તંત્ર સારનો શ્લોક. ઠાકોરજી કહે છે કે ગીતા મારી ગુરુ છે. બોલો, જગત ગુરુ કૃષ્ણ કહે છે
વસુદેવ વસુતમ દેવમ કંસ ચારુણ મર્દનમ દેવકી પરમાનંદમ કૃષ્ણમ વંદે જગત ગુરુ યમ બ્રહ્મા વરુણ રુદ્રમ મરુતન સ્તુન્વંતિ દિવ્ય સ્તવે. જેને પગે લાગે છે યમ બ્રહ્મા વરુણ, એ કૃષ્ણ જગત ગુરુ કહે છે કે ભગવદ્ ગીતા મારી ગુરુ છે. અને આપણે ગીતા સાથે શું કરવું છે? એટલા માટે મારો એક શુદ્ર અલ્પ પ્રયાસ છે સુરતમાં તાપીના કિનારે, કારણ કે જે તાપીના પિતા સૂર્યદેવ ગીતાના પહેલા શિષ્ય છે. ઇમમ વિવસ્વતે યોગો પ્રોક્તવાન અવ્યયમ, ચોથા અધ્યાયનો પહેલો શ્લોક. મને લાગે બીજા કોઈ રાજી થાય કે ન થાય, માં તાપી નાચ છે, રાજી થાય કે ગીતા ગાવા વાળો કોક આવે છે. અને તાપી તો અમથી નાચતી હતી, કારણ કે ગોવિંદ દાદા જેવા અહીંયા પહેલેથી રહે છે જે ગીતાને પ્રેમ કરવા વાળા છે. સુરતનો ઇતિહાસ લખાશે ને જ્યારે પણ, તો અમને ગૌરવ છે કે ગોવિંદ દાદા ધોળકિયાનું એક નામ હશે જે સુરતમાં ભક્તિને ગીતાને કંઈક સ્થાપિત કરી. અને આજ અહીંયા છે તો અમારું ગૌરવ છે દાદા. સૂર્યની સામે દીપક જેમ મારે કંઈ બહુ વિશેષ બોલવાની જરૂર નથી, પણ કાર્યક્રમની જે વ્યવસ્થા છે એમાં વ્યવધાન ન થાય એવી અનુરૂપ રૂપે હું કંઈક ભગવદ્ ગીતાના ચિંતન મનન મંથન અને એમાંથી કંઈક અમૃત બિંદુથી આસ્વાદન કરીને આપણું જીવન મધુરાધિપતે અખિલમ મધુરમ આનંદમય બને એ માટે એક અલ્પ પ્રયાસ. તો આટલી વાતથી તમને સમજાણું હશે કે છે છતાં છે, નથી છતાં નથી, છે છતાં નથી, અને નથી છતાં છે. કાલે કોકને કહેજો આ કે ભાઈ આ કંઈક રહસ્ય છે. ગીતા આખું રહસ્ય છે. રહસ્યમ મેં પરમમ ગુહ્યમ ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે. તો અનેક વાતો છે ગીતાના ચિંતનની, અને આ એક વેદ ઉપનિષદ અમૃત, વેદ ઉપનિષદોનું આ અમૃત છે. અને કૃષ્ણના મુખથી નીકળ્યું છે સર્વ વેદ વેદ વેદાંત કૃત વેદ વિદેહ ચાહમ. વેદ જેની શ્વાસમાંથી નીકળ્યા છે એ ભગવાન વાસુદેવ કૃષ્ણએ એમના સખા અર્જુનને સમજાવવા માટે કંઈક સાર વાત મૂકી દીધી. વિશ્વ વંદનીય ગ્રંથ બની ગયો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, વિશ્વ સમ્રાટ. અને આ વિદ્યાની બહુ જરૂર છે. કિંગ ઓફ ઓલ એજ્યુકેશન, રાજ વિદ્યા આને ઉપમા આપેલી છે. અને આ ભગવદ્ ગીતાની વિદ્યા જેની પાસે છે ને એ દુનિયાના ગમે ખૂણામાં હોય એ ગુરુ છે. કારણ કે ભારત જે દેશમાં રહી છે ને એ દેશ નથી, આખા વિશ્વને સંદેશ છે. આપણે ઈ ભૂમિના છે જ્યાં આ ભારત ભૂમિમાં જન્મ લેવા માટે દેવતા તરસે છે. દેવતા ભાગવતજીમાં 5મા સ્કંદના 19મા અધ્યાયમાં દેવતા ભગવાન વિષ્ણુને સ્તુતિ કરે. યજ્જન્મ લબ્ધમ નિશુ ભારતાજી રે મુકુંદ સેવા પૈકસ પ્રિહાહિના. ઇન્દ્ર સૂર્ય ચંદ્ર વરુણ આદિ કહે છે કે હે નાથ, અમારા કંઈક સુકૃત પુણ્ય બાકી હોય ને તો અમારે સ્વર્ગ છોડાવો, અમને ભારત ભૂમિમાં માનવ જીવન આપો. કેમ? કારણ કે ના જઈને માધવના કીર્તન ગાવા છે. ભારત ખંડ ભૂતળમાં જન્મી, નરસૈયો ગાય, જેણે ગોવિંદના ગુણ ગાયા રે, ધન ધન એના માત પિતાને, એ સફળ કરી એને કાયા રે. ભૂતળ ભક્તિ પદાર્થ મોટું, આ મોટું પદાર્થ છે. તો જુઓ, જ્યાં વેર છે ત્યાં વાંધો છે, જ્યાં સ્નેહ છે ને ત્યાં જ સાંધો છે. સમાજમાં પરિવારમાં સગવડ વધી, સ્નેહ શોષાતો જાય. આપણે ભિખારી સ્નેહમાં થતા જઈશ, એકલા થતા જઈશ. આમ બસ મારું મારું હું હું, ડિસ્ટર્બ ન કરવા જોઈએ. અને પછી અવળા માર્ગે પણ ચડતા વાર નથી લાગતી. ભૂલથી કરેલા પાપ ગંગા ધોવે છે. પ્લાનિંગથી પાપ કર્યા હોય ને એ તો યમરાજના ધોકાથી જ ધોવાશે. તમને એમ હોય કે બસ તો આવે છે ને હરિદ્વાર રવિવારે જઈ લે, દિવાળી આટો મારી, એમ મેળ પડે ને. પ્લાનિંગ કરેલા હોય એનાય પ્લાનિંગ હોય, પછી મોટા પ્લાનિંગ હોય ને. પણ એ ગંગા જે ચરણોથી નીકળે છે એ ગોવિંદના મુખમાંથી આ જ્ઞાન ગંગા નીકળે છે. એનું અધ્યયન ચિંતન કરશો તો બચશો. આમ ક્રિયતે તસ્ય યમેન ચર્ચા, ભજ ગોવિંદમ. ચર્ચા નહીં કરે યમરાજ તમારા મુખમાં અગર ગીતા હશે તો. કેવી સરસ વાતો છે, સરસ સંદેશ. જુઓ, ઇન શોર્ટ દેવો છે મારે.
થોડું હસી જવાથી અને થોડું હટી જવાથી મોટી મુશ્કેલીઓ મટી જાય છે. એકવાર બોલો પ્રેમથી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. એટલે હુતા હોય જાગી જાય. સાંભળી લ્યો. થોડું હસી જવાય. જો હસ્યા, ઘણા તો એને ઘરના હારે બેઠા તોય હસ્યા, વાહ. બાકી સુરત નકર હસ બેન્ડ થઈ જાય ને, હસવાનું બંધ થઈ જાય. પણ હસ બેન્ડ પણ સુરત વાળા છે, બાકી પાણી છે અહીંયા. હસ્યા, હસવું જોઈએ. થોડું હસી જવાથી અને કંઈક એવું હોય તો ભાઈ તમે પહેલા થોડું હટી જવાય. મોટી મોટી મુશ્કેલીઓ અને આપણી કઠણાઈ છે, કરુણા આવે છે કે આપણે ઈ જ ભૂલી ગયા છીએ. સ્માઈલ, સેલ્ફી લેતા હોય ત્યારે હવે નથી કહેતા કરે બોલો, એટલે ન્યા તો હશ બોલો, ન્યાય ગયો. પેલા કમસે કમ ફોટા પાડવામાં દાદા સ્માઈલ સ્માઈલ કરતા, હવે ન્યા એમ કરે. બતાવો, ન્યાય અડોવળા, ન્યા તો દાંત કાઢ. મારો એક મિત્ર છે, મને કહેતો હતો કે મારે છે ને વ્યવહાર કરવું છે એની હારે. મેં તો કોની હારે? તાકે જે પ્રોફિલમાં ફોટામાં દાંત કાઢે એની હારે નહીં, ઘરમાં આવીને વાસ્તવમાં હશે ને એની હારે. કારણ કે ફોટામાં જ બધા કેવો મોકલે, શું કહેવાય ને, બાયોડેટા. બાયોડાટા એ જે કહેતા હોય તમે, બરોબર ને? એમ એ કર્યું છે ને 5.7 ઇંચ ઊંચાઈ છે ને 50 ફૂટનો જીભડો છે, એવું કીધું જ નહીં. બીજું બધું બહુ લખ્યું એમાં. ઈ તો એવું બાયોડેટા બી એવું જ પાછા આવે નહીં. ઈ બારદાન ઘરે આવે પછી જ ખબર પડે કે આમાં કેટલી કેટલી ચેનલ છે. કમસે કમ ઈ બાને તો હશે મારું બસ. અરે ભાઈ, અધરમ મધુરમ વદનમ મધુરમ. થોડું મુસ્કાન ભરી રાખવું ને, એ પણ એક ભક્તિ છે આ કળિયુગમાં. ચાણક્ય લખે છે કે તમે થોડું હસતા શીખી જશો ને, તમારા દુશ્મનો બળીને મરી જશે કે હારા હારો ખુશ કેમ છે. અને પાછું માપમાં હસવું, નગર પાછા આવડા પાગલખાને ઉપાડશે કે આ કઈક ફટક્યું લાગે સાધુ. અતિ સર્વત્ર વર્જયે. સાઈરામ કે છે ને બહુ સરસ વાત. અમુક માણસો હોય ને, આપણે ગુજરાતી માણસો તમે સાંભળ્યું છે, બેહે ત્યાં બેસણું, ઉઠે ત્યાં ઉઠમણું. અને એકદમ કાઠિયાવાડી કહેવત, એકદમ જૂની, બાળો ત્યાંના બળેલ ઠાઠડીએ નો ઠરે. જ્યારે હોય ત્યારે એમ વાત, આપણે કઈ કાંઈ નથી, પણ હું નથી માગવા આવ્યો મંદિરના, તરત જ ચાલુ કરે. હમણાં કાંઈ પ્રભુજી નથી. મેં તો ભગવાન કરે આમનામ હાસું થઈ જાય, સીધું રોવાનું ચાલુ કરે. रोते रहे थे अब तक, रोते रहोगे कब तक. हंसने का नाम है जिंदगी, हंस के गुजारो यारो. हंसने का नाम है जिंदगी, हंस के गुजारो यारो. रोते रहे थे अब तक और रोते रहोगे कब तक. सदियों पुरानी गलती अब तो सुधारो यारो. આ વર્ષોની ભૂલ આપણે કરીને બેઠા છે. અમુક માણસ તો એવું કાળું મોઢું કરે ને, આપણને એમ થાય કે ખાનદાનને આપણે જ માર્યું, તોય દાંત નો કાઢે. એવાને વેવાય નો કરશો, દાંત નો કાઢે દાદા, કરવું આપણે બતાવો. આનંદ કરાવું છું. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા જુઓ, કાંઈ ઘટતું નથી અને કાંઈ વધતું નથી. ભારતના ટ્રક વાહે લખ્યું હોય છે, કાંઈ ઘટતું નથી અને કાંઈ. આ ભારત એટલો ઊંચો દેશ છે કે વેદોના સંદેશો ટ્રક વાહે લખ્યા હોય. બોલો, ડ્રાઈવરને કઈ ઘટતું નથી, શેઠને કઈ વધતું નથી. બાકી જો તમારી બુદ્ધિથી તમે કરવા જાઓ તમને કાંઈ નહીં સમજાય. ખટારા સમજાય છે, મોટરું નહીં. આનું 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 કઈ બાજુ છે તમને કહી શકો? જોકે હું હવારનો ગોતતો તો મગજનું દહીં કોનું કરું, તેમ બધા અત્યારે આવ્યા. હવે વિશેષ કાંઈ નથી કહેવું, પણ
કુંવારાને એક સલાહ દેવી છે. કેટલા કુંવારા બેઠા છે? જેના બાકી હોય હારો છે કામ. નેક્સ્ટ. આને કીધું તું ખબર વહેલો જાગજે અને સાયકલિંગ કરજે. તે સાયકલિંગની સાદર લાવીને હુઈ ગયો. જવો, હેલ્થ ઇઝ વેલ્થ, હેલ્થ ઇઝ લોટ, સમથિંગ ઇઝ, કાંઈક તો જાતું જાય છે. જાગવું વહેલા બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં અને થોડું એક્સરસાઇઝ કરવી, યોગા કરવા અને પ્રભુનું ચિંતન કરતા કરતા. જેની સવાર સારી એની બપોર, એની સાંજ, એની રાત, એનો બધું જ એનું સારું. સવાર જ બગડે. અને એકવાર મારે પાછું ગુજરાતમાં ભાવનગરમાં મેં કીધું હતું વહેલા જાગજો. તેના ઘરવાળા બીજે દી મંદિરમાં આવ્યા કે તમે અમારે આને વહેલા જાગવાનું ન કહેતા. કેમ? એ કે હાડા પાસે જાગીને માથું ખાય છે મારું. કમસે કમ હાડા હાડાથી હુઈ લે, શાંતિ જ કરી. અમુક પાસે આવા હોય વહેલા જાગીને પાછું નડે. વહેલા જાગીને ભજન કરવા, આ કરવા, ઘરવાળા નડવા નથી જાગવાનું. પણ કુંવારાને સલાહ આપો. બે વર્ષ વધારે નહીં તો ક્યારેક તમને વઢે તો તમને એમ થાય કે વડીલ છે, વઢે. બાપા આવું થઈ ગયું. આ પરણેલો છે અને એના છોકરાને બૈરાને લઈને બિચારો ગોવા ગયો છે. જુઓ એની દશા. A married man enjoying a holiday with wives and his kids is a beach. અને પરણેલા તમે બધા છો એટલે મારે વ્યાખ્યા કરવાની જરૂર બિલકુલ નથી. જુઓ, ભગવદ્ ગીતાના મંથન તે તમને પહેલા તૈયાર કરું છું. ઘણા થાય હાલો હાલો પણ કુલી બનાવી નાખે. ઓલું ગોવિંદાનું પિક્ચર હતું, શાદી લગ્ન પહેલા હીરો નંબર 1, લગ્ન પછી કુલી નંબર 1. પ્રેમથી ઉપાડે. પણ કાલે મેં તમને વહામીમાં ઉદાહરણ આપ્યું હતું. કૃષ્ણ કહે છે મને મારા ભક્તોનો ભાર ઉપાડવો એવી રીતે ગમે છે જેવી રીતે પતિને એની પત્ની, પરિવાર, બાળકોનો ભાર ઉપાડ. યોગક્ષેમમ વહામી. પ્રેમ છે ને ભાઈ, કરજો. આના જન્મમાં પૂરો કરજો, નકર પાછા ઈ નહીં. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે. હરે રામ, હરે લોન નો છેલ્લો હપ્તો બેંકમાં ગયો. નેક્સ્ટ. અમુક પત્નીઓ આપણા ઘરે મહેમાન આવે ને તો આ બાજુનું મોઢું હોય ને આપણી હારે પોતાના પતિ હારે ઘરવાળારે વાત કરી હોય ત્યારે બસ આમાં 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 આમાં. હું પ્રત્યેક માતાઓને સલાહ આપું છું, ઘરની પરિસ્થિતિ હારી મોડી, તડકો છાંયો આવે અને જાય, પણ ભક્તો આપણો ધણી થાક્યો પાક્યો ઘરે આવ્યો હોય, એને પાણીની આશા હોય કે નહીં? પાણી ન દો કાંઈ વાંધો નહીં, પણ કમસે કમ હસતું મોઢું રાખો. આ તો સડાવીને બેઠા હોય, બા આમ કેસ લે. સૌથી પહેલા સમય આવે, સમયે બધી વાત થાય. પણ એક સ્ત્રીના હાથમાં છે કે પોતાના ઘરને સ્વર્ગ કેમ બનાવવું. આપણા હાથમાં કેમ મધુવન બનાવવું. અને એ છે ને સરકાર નહીં કરે, એ સંસ્કાર કરશે. અને સંસ્કાર મોલમાં નથી મળતા, એ સત્સંગમાં મળે છે. કોઈ સુરતમાં સંસ્કાર મોલ મળતો એવો?